Now we'll go for the major topic which is usually asked for 3 or 5 marks even, that is Wheatstone's bridge. Explanation complete, which we have actually Wheatstone's bridge ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് സർക്യൂട്ടിൽ. But here we are going to explain what it is and how, where it is going to be used. See, Wheatstone's bridge or meter bridge, which will be learned next topic as it is something is a circuit arrangement which is used for finding an unknown resistance. ഒരു അറിയാൻ പറ്റാത്ത വാല്യൂലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് വീറ്റ്സ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജും ഉണ്ട്, അത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് എടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നത് ഓർമ്മ വിചാരിക്കുന്ന 4 legs ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ I will say it as arms. So this is A, B, C and D. So between A and B I'm having an instance like this. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വരച്ച് താഴമ്പിച്ചതാണ് അല്ലേ. Between B and A we are going to keep a galvanometer, right? In circuit problems we had a resistance here, but here actual Wheatstone's bridge has a galvanometer inside. A galvanometer is a resistive device itself. It is used for measuring very small value of current, or it is actually used for measuring resistance, right? നമുക്ക് ചെറിയ വാല്യൂ ഉള്ള കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള സാധനമാണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ. കൂടാതെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി മെഷർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ R1, this is R2, R3 and this is R4, and this entire scenario is connected to a supply, that is E, right? Now this BD arm, E arm galvanometer ulladale, and this is known as BD arm is known as galvanometer arm. Now this AC is connected to supply, right? So this is known as battery arm. So AC is battery arm, BD is galvanometer arm. The pair arnirikka. Now what is the principle of Wheatstone's bridge? The principle is if R1 by R2 is equal to R3 by R4, then we say a Wheatstone's bridge is balanced. That is balanced in the sense there is no flow of current through galvanometer, or the galvanometer doesn't show deflection illa ennu parnanda adu പൂജ്യത്തിൽ കിടക്കും അല്ലേ. ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്ററിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റർ നീങ്ങാണ്ട് പൂജ്യത്തിൽ തന്നെ കിടക്കും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ റീഡിങ് 0 ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇല്ല അല്ലേ, കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ കറണ്ട് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് പറയണത് R1 by R2 is equal to R3 by R4 എന്നൊരു സിനാരി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും വീറ്റ്സ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് ആണെന്ന്. ബാലൻസ്ഡ് ആവുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല. ക്ലിയർ? നൗ ഗൈസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു ദിസ് സർക്യൂട്ട് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിങ് ആൻ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അൺനോൺ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സപ്പോസ് R4 ചേഞ്ചിങ് ആയിരിക്കും, R3ൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അത് എക്സ് ആയിരിക്കും. R1ഉം R2 എനിക്ക് നോൺ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ഇതേമാതിരി കണക്ട് ചെയ്യും. വിൽ കണക്ട് ദ സർക്യൂട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്, ആൻഡ് ഐ വിൽ ചേഞ്ച് ദ വാല്യൂ ഓഫ് R4. At one point you will see the galvanometer will show 0. Until that point I change the resistance R4. Now suddenly at one point the galvanometer indicated 0, I stop. This R4 value I am changing, right? So of course I know the value. R1 and R2 is known value, right? So R1 and R2 I can write. Then R4 value also I am changing the value, so I know the R4 value. So this unknown resistance R3 can be found. This is how it is applied. Clear? Right. Now let's move on. So what is the proof? We are going to prove the principle of Wheatstone's bridge is true or not. So we are going for proof. That is, if this scenario is coming, this equation is applicable, that means this Wheatstone's bridge is balanced. So in order to prove, we are going to reverse the way. We are going to think the things or other way around. That is, assuming that the galvanometer, this Wheatstone's bridge is balanced. That means the galvanometer is going to indicate 0 current. There is no deflection. We are going to assume. That means IG is, let's say IG is the current through galvanometer. Let's say IG is equal to 0. Clear? If IG is equal to 0 is there, so I have to prove that R1 by R2 is equal to R3 by R4, right? What was the statement? If this is true, this is correct. That's this principle. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഐ ജി കൂടെ കറണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഗാൽവനോമീറ്റർ കൂടെ കറണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ലേ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഞാൻ പറയാം ഗാൽവനോമീറ്റർ കൂടെ കറണ്ട് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് പ്രൂവ് ആവണുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കുക. ക്ലിയർ? റൈറ്റ്.
So let's move on with the circuit, guys. We have to split some Kirchhoff's law use ചെയ്യണം. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഇത് ഈ സെല്ലിൽ കൂടെ പോകാൻ പോകുന്ന മൊത്തം കറണ്ട് ഐ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇത് കൂടെ I1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് കൂടെ എന്തായിരിക്കും I-I1. റൈറ്റ്. നൗ സപ്പോസ് ഗാൽവനോമീറ്റർ കൂടെ കറണ്ട് IG ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. IG പോയി കഴിഞ്ഞാൽ I1 നിന്ന് IG പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ I1 - IG. കുഴപ്പമില്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. റൈറ്റ്. ഇനി I1 - IG-യും IG-യും അല്ലേ ഇവിടെ വരെ ആയിരുന്നു. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ഏതിൻ്റെ കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ I-I1 അല്ലേ. ഈ I-I1 ഇത് കൂടെ പോയി പിന്നെ IG-യിലേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്തു. സോ ദിസ് വിൽ ബി I-I1 പ്ലസ് IG ത്രൂ R4. ക്ലിയർ? റൈറ്റ്. then it will meets അല്ലേ. ഇത് രണ്ടും മീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി I1 പോയി IG പോയി മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് I തന്നെയായിരിക്കും. Take your time. If you don't understand, you can write this equation by yourself actually. Clear ആവുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കണം. Right. Now let's move on with the loop, guys. I'm going to move with A, B, T, A. ഈ ലൂപ്പിൽ കൂടെ ഞാൻ പോവാണ് ഇങ്ങനെ clockwise. Right. So write the equation. There is no voltage source here. It is very easy. Current. I'm moving in the same direction as the current in the resistor. So it is minus I1 R1. Now IG, same direction, IG RG plus I minus I1, right? But I'm moving in opposite direction, so it is plus I minus I1 into R3 is equal to 0, right? So I'm going to just rearrange it, guys. So I1 IG RG minus I minus I1 R3 is equal to 0. It looks good like this. Just make it as equation 1. Now this is for which A, B, D. Right. Now I'm going for the next loop, guys. Let's take the loop as B, C, D, B. Again clockwise. Right. I'm just continuously going to write it as I1. I'm going the same direction minus. Right. So it is minus I1 minus IG into R2 plus I minus I1 plus IG R4 plus IG RG is equal to 0. I'm not going to repeat how it is written. I've taught you guys Kirchhoff's law. Right. So this I minus IG, I'm going to just rearrange it. Minus I1 plus IG into R4 minus IG RG. Just rearrangement, guys. Let's make it as equation B. Right. This much clear. Now, what is something I have assumed here? I have assumed IG is 0. So all the terms in these two A and B equation which is having IG I can remove comfortably. So the first A equation becomes what? IG goes off, right? So it is I1 R1. So there is no term like this. Minus I minus I1 into R3 is equal to 0. I can bring this term over here. So that is I1 R1 is equal to I minus I1 into R3. This is my first equation. Right. Now I'm going to write the B equation like this. I'm going to remove IG is 0, right? So there will be only I1 R2 and IG here goes and this IG totally goes off. So I minus I1 into R4 is equal to 0. So I1 R2 is equal to I minus I1 into R4. This is my second equation. This is the equation. Now what happens? 1 divided by 2. I1 R1 divided by I1 R2 is equal to I minus I1 R3 whole divided by I minus I1 R4. You can cut I1 this terms. You will get R1 by R2 is equal to R3 by R4. Right? This is what we have to prove, asked to be proved, right? See, നിങ്ങളോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? IG 0 ആണെങ്കിൽ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. IG അതായത് ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഈ വാല്യൂ വന്നാൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? So it is a vice versa criteria. So what we do, we assume that suppose the galvanometer is indicating 0. അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ we just applied Kirchhoff's law for the two loops in the circuit and we solved the equation. We got
the balanced equation, that is R1 by R2 is equal to R3 by R4. So it just confirms that scenario that a Wheaton's bridge is said to be balanced. That is when there is no current flowing through the galvanometer, when R1 by R2 is equal to R3 by R4. This much is clear. Now we'll move on with the next one, which is meter bridge. Clear? I want to make something sure, guys. Now guys, നിങ്ങളുടെ NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വീറ്റ്സ്റ്റൺസ് ബ്രിഡ്ജ് മാറ്റൊരു സർക്യൂട്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. And you are asked, actually it is easily be solved if you understand KVL. It's a very lengthy question, but ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ക നിങ്ങൾക്ക് KVL യാതൊരു ഡൗട്ടും വരില്ല. അത് നമ്പർ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, അല്ല നിങ്ങൾ നോക്കുക NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കേട്ടോ. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ 3rd ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം, ഇഫ് യു വാണ്ട് ഐ ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ് എൻ ഹോംവർക്ക് സോ ദാറ്റ് യു ഗൈസ് ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ബൈ യുവർ സെൽഫ്. ഐ സീ ദാറ്റ് ഐ പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ് എ ഹോംവർക്ക്. റൈറ്റ്, ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ KVL നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് പോരും. നോ, ഒന്നും കൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. വീറ്റ്സ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഭാഗമല്ല, എന്നാലും ബൾബിൻ്റെ കേസ് ഇട്ടാം. ബൾബിൻ്റെ കേസ് ഒന്നും കൂടി എനിക്ക് തോന്നി അത് ഇത്തിരി സ്പീഡായി പോയിന്ന്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റിയത്. ബൾബിൻ്റെ സിനാരിയോ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ബൾബ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു പവർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാവും. ആ പവർ റേറ്റിങ്ങിനനുസരിച്ചാണ് ബൾബ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു വർക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് പവർ റേറ്റിംഗ്. ബട്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് അത്രയും വോൾട്ടേജ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആ വസ്തുവിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ പവർ റേറ്റിങ്ങിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ബൾബിലെ പവർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് 220 വോൾട്ടും 100 വാട്ടും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 220 വോൾട്ട് കിട്ടിയാലേ ആ 100 വാട്ടിൻ്റെ ബൾബ് മര്യാദയ്ക്ക് പ്രകാശിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം അതിന് പകരം ഞാൻ 110 വോൾട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയണത് അല്ലേ. അപ്പോൾ 220 വോൾട്ടും 100 വാട്ടും അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോണ എനിക്ക് റെസിസ്റ്റൻസാണ് അല്ലേ. ഇഫ് ഐ ആം ഗിവൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാരാമീറ്റർ ആ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മുകളിൽ 220 വോൾട്ട് 100 വാട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിക്കുക ആ വസ്തുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബൾബിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസാണ്. അത് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ആവില്ല. അപ്പോൾ 110 വോൾട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് മാറും ഇല്ല, അത് അതിൻ്റെ സ്വന്തം സ്വഭാവമാണ്. അപ്പോൾ 110 വോൾട്ടിൽ നിന്ന് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് 484 ഓം അങ്ങോട്ടാണ് വന്നിരുന്നത് ഈ സിനാരിയോയിൽ. അപ്പോൾ അതിന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പവർ ഇത്ര മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഇത്ര പവർ കിട്ടുള്ളൂ 110 സ്ക്വയർ ബൈ 484. അതാണ് നമുക്ക് 25 വാട്ട് എന്ന് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അത്രയും കുറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ ബൾബ് പ്രകാശിക്കുകയോ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇല്ല. ക്ലിയർ ആവുമ്പോഴേക്കിന് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന്, 2 or 3 ബൾബുകൾ വെൻ ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് അല്ലേ. ആ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 3-4 ബൾബിൽ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കറണ്ടാണ് സെയിം വരുമ്പോൾ Pൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത് I²R ആണ്. കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എടുത്തത്. അങ്ങനത്തെ കേസിൽ പവർ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു R. അപ്പോൾ ഏത് ബൾബിനാണോ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലുള്ളത് ആ ബൾബിനായിരിക്കും നന്നായി പ്രകാശിക്കുക. ക്ലിയർ ആവുമ്പോഴേക്കിന് ഇനി പാരൽ കോമ്പിനേഷനിൽ P is equal to V²/R ആണ് അല്ലേ. പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ വോൾട്ടേജ് അല്ലേ കോൺസ്റ്റൻ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എടുക്കാൻ സുഖം. അതായത് പവർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു R. അതായത് പാരലായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബൾബുകളിൽ ഏതിനാണോ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവ് അതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ ഉണ്ടാവുക. ക്ലിയർ? വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് ലീസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഹാസ് എ മാക്സിമം പവർ. ഈ 3 പോയിന്റ് ബൾബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയതുകൊണ്ടോ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷനും എനർജീൻ്റെ ഇക്വേഷനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കുറേ കോമൺ സെൻസും പിന്നെ കുറേയൊക്കെ നിങ്ങൾ 10ാം ക്ലാസ്സിലും 9ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് അല്ലേ. അത് ഞാൻ ഫാസ്റ്റായിട്ട് എടുത്തത് ടെസ്റ്റ് ബീങ് ടോട്ട് യു ഗൈസ് ഏർലിയർ. അപ്പോൾ പോസ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് സുഖമായിട്ട് പോരും. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റെപ്പ് അൺടിൽ യു മേക്ക് ഇറ്റ് എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വൺ. ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 3 കാര്യങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബൾബിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ. പിന്നെ ഒരു കറണ്ട് ഡിവിഷൻ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡൗട്ട് വരുമെന്ന്. ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതൊരു 2 ഓമും ഇതൊരു നമുക്ക് 3 ഓം ആയിരുന്നില്ല, അതായത് 6 ഓമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എത്ര ആംപിയർ ആയിരുന്നു? 3 ആംപിയർ കറണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ 3 ആംപിയറിൽ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. കറണ്ട് ഒരിക്കലും സെയിം ആയിരിക്കില്ലല്ലോ പാരലിൽ, ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 3 ആംപിയറിനെ എന്തായിട്ട് ഡിവിഷനിലായിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക? 1/2 ഡിവിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ. R1/R2. ക്ലിയർ ആവുമ്പോഴേക്കിന് നീ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ V² വെച്ചിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം. ഇത് ഓക്കെ.
ഇത് രണ്ട് സ്ഥലത്തും വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏതിനാണ് റെസിസ്റ്റൻസ്? ഇങ്ങനെ നോക്കിയേ, V² അല്ലെങ്കിൽ V/R അല്ലേ, അല്ലേ. അപ്പോൾ V എടുക്കണ്ട, രണ്ടിടത്തും സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ I ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു R അല്ലേ. അപ്പോൾ I1/I2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു R2/R1 വരും അല്ലേ. ഇങ്ങനെ എടുത്തോ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഇതാണ് സുഖമെങ്കിൽ അല്ലേ. R2 ഇത് R1 ഇത് R2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 6/3 ദാറ്റ് ഈസ് 2:1. അപ്പോൾ I1/I2 ഇതിൽ കൂടെ I1ഉം ഇതിൽ കൂടെ I2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പോൾ I1/I2 എന്ന് പറയുന്നത് 2/1. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ I1ൽ ഡബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഇതിനേക്കാളും അല്ലേ. ഇതിൽ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ 1 ആംപിയർ വന്നാൽ ഇതിന് ഡബിളായിട്ടും 2 ആംപിയർ ഇതിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. കോമൺ സെൻസ് ആണ് കേട്ടോ അത്, റൈറ്റ്. ഓർ ഇഫ് യു ആ 2/3 എഴുതിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ I1 എന്ന് പറയുന്നത് 2/3 ആണ് അല്ലേ. I2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, എത്ര പാർട്ടാണ്? 1/3 വരുള്ളൂ അല്ലേ. എന്തിൻ്റെ? ടോട്ടൽ കറണ്ടിൻ്റെ, റൈറ്റ്. I2 is total currents 1/3 part, I1 is 2/3 part of the current. ക്ലിയർ ആവുമ്പോഴേക്കിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണത് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ഇഫ് യു ടേക്ക് ടൈം ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്.